ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਤਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਰਸ ਦੇ ਜੇਬ ਜੂਬ ਚ ਹੋਣੀ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ 500। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे अलहमदुलिल्लाह से भी ठीक अल्लाह पाक सानू खुश रखिए आबाद रखिए जी। अज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लो जी जी ठंड है ना दिन ब दिन ज़्यादा ही होंगी जा रही है तो मैं हूँ क्या कहना चलो इधर भी अग बाल के इधर रोटी बननी शुरू की तो सिलेंडर से जाना चाय रख लेंगे। मैं क्या दोनों काम ने एक बारी हो जाए जो इधर पकते जाएंगे तो खाते जाएंगे। नाश्ता करने तो बाद जो ना फिर अग सेकण के काम आएगी तो कि इधर अग के कोल बैठे ना निग चढ़न दिया वा तो जिद्दे ही कमरे च जावे ठंड लगनी शुरू। लो जी जन्नत गुल मच्छर गई चल दे चक के फिर टाइम कोई नहीं हैगा मैं फिर अम्मी का सूट दे आवा ते अम्मी का नाप भी दे दी। नाप केड़ा देना अम्मी तुसी ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ आ छापर च पा दे सूट भी ਨਾਪ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ नहीं होएगा। अलहमदुलिल्लाह मैं मशीन भी लगा ली है कपड़े मेरे मंजी ते भी नजर आ रहे होने तो मशीन में चला देती है क्योंकि अज जो ना कपड़े मैं हर सूरत मैं सारे ला के ना तो धो लवां मशीन आके क्योंकि कल नूं फिर मिस्त्री आ जाने क्योंकि जिथे कलर आना इतने फिर ना मिस्त्रियों ने फिर कर देनी भी कलर जो ना खत्म करना वा तो कम शम करना वा फिर टाइम ही नहीं लगना 2-3 दिन मेरे ख्याल उन्होंने लगने तो इस करके ना मैं अपना जो वा टाइम नाल कपड़े धो लवां ताकि घर च पाण फिर धोते होणगे ना तो फिर टेंशन नहीं होएगी। हवा भी बड़ी चली खली है टोपी चक के दे टोपी नहीं लभदी पई चल मुंह ना लुका हुन टोपी चक के दे आ दे की करना हुंदी पई मैं तेरे इस वास्ते कह रहा सी भी टोपी चक के दे मैनू माशाअल्लाह जन्नत गोल ते अम्मी उधरों उठ के इधर आ गए इत्थे क्यों आ गए अम्मी अच्छा धुप दी वजह तो इत्थे आ गए हो हैं धुप खत्म भी हो गई यार 12 ਵਜੇ ਧੁੱਪ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਆ ਪਰਦਾ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। मैं क्या बाहर हवा चलती है अंदर अम्मी सफाई करके ते मंजी डाह के अंदर आ जाएंगे तो फिर मैं बाहर कपड़े धो लूँगी। याद आ गया बिजली का बिल तरना अल्लाह दी बंदी बिल चक के दे आखिरी तरीक है अज मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ मेरे को है मेरे को तो नहीं हैगा ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਰਸ ਦੇ ਜੇਬ ਜੂਬ ਚ ਹੋਣੀ। आखिरी तरीक है हुण बिल ना लभ्या ते कल नूं जुर्माना पै जाना 500 रुपये केड़ा देख भला नहीं ये तो पिछले महीने का तारे होया बिल है मोहर लगी है देख अल्लाह दी बंदी 500 जुर्माना पै जाना जे ना तरिया तां मैं इत्थे टंगिया सीगा इन्हां जेबां जुबां दे विच देख ये हुण मैं खाली करके ते कोई भी नहीं इत्थे चलो एक दिन छोड़ दे बिल लब बिल जाके तार लईए लैन लगी हुई जी बिजली के बिल ते लो जी बिल तार गया इनू हुण सूबे च टंग दो उत्थे जाके बोर्ड ते ठीक हो गया। ये तो कुदरती गल है मैनू अज याद आ गया सी उतर गया नहीं तो जुर्माना जुर्माना पै जाना सी वो ना धी पुत ना माँ पुत ना धी दे काम ना मां पुत दे काम हाँ जाया चो केड़ा सौखा आ जांदा बहुत औखा तो फिर उन्होंने 500 जेब च पाना सी गौरमेंट ने तो हो जा रही है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਲਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਟੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਪੋਚੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੂੰ। ਪੋਚੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਚੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਚਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਲਵੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਸਿਸਟਰ को ना स्पिनर लेके दे। ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी स्पिनर आ गया जी। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ। हाँ जी ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ। ਕੈਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ ਸਿਹਤ ਮੰਗੋ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਪੈਰ ਕੁਚਣ ਵਾਲਾ ਆੜੀ ਖੁਰਖੁੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੁਚਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋੜੇ ਵਟਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਕੁਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਨਾਕਸ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਟ ਦੇ ਟੁੱਟੇ। ਇੱਟ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਮਿਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪੂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਸੂਟ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ? ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਦੇ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਵਾ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਹੀ ਦੇ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤੋਂ ਧੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਬੂ ਆਣਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੁਕੱਦਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ? ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਆ 4 ਪਾਈ ਇੱਕ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੱਪੜੇ 4 ਪਾਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਸ। ਐ ਹੀ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੇ ਧੋਤੇ ਆ, ਧੋਤੇ ਪਏ ਪਰਲੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਿਨਰ ਕੀਤੇ ਆ 2-3 ਸੂਟ ਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਜਰਸੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧੋ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਫੋਲ ਦੇਣੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਨੀ ਹੈ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਸ ਉਹ ਜਰਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਹੈ
ਜੈਕਟ ਕੋਟ ਕਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੱਦੀ ਬੰਦੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਪਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਧੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਸੀ ਇਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੇਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਕੋਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਬੋਤਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ? ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲੈ ਆ। ਚਲੋ ਬੋਤਲ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ अच्छा एक खानी जन्नत, तू कितनी खानियाँ? कितनी रोटी खानी है आपने बताओ? ਖਾਣੀ 3 खानी है, 3 दादो कह रही है। इधर देखो जन्नत, गुले गुल गुले गुल, अरे ओ गुले गुल बता दो ना, अरे ओ कितनी रोटी खानी है आपने बता दो। नाराज थी कि ये ना, सही नाराज ना थी। ये की कर दी? ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ, हाँ हाँ, ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ, ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ। वो पाना अम्मी थले। चलो ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟਾ ਗਿਆ ਬਤਦੀ ਆਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਬੇਟ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਪਰ। 3 ਛਾਪਰ ਨੇ ਜੀ, 2 ਆ ਪਏ, ਇੱਕ ਆ ਉਤੋਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾ ਭਰ ਗਈ। ਭਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਜੀ ਕੰਬਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀ, ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਜ਼ਾਈ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਬਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਦਸ ਆ ਜਾ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਵੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂਦੀ ਕਾਲ ਪਈ ਆ ਯਾਰ, ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਦੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੀਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਲਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਕਲਰ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੰਘਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਲਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਫਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੇ ਵਿਹੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फैम जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक सानू खुश रखे, आबाद रखे, अपना और अपनी फैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज।